ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 6/10/2025 मसीहा प्रातः मुरली। आमर परम शिक्षक बापदादा कहले, मिठे बच्चे तुम मानकु श्रीमत आधार रे भारत को स्वर्ग करिबार सेवा करिबाकु हेब। प्रथमे निजे निर्विकारी हेबाकु पड़िबो, तापरे अन्य मानकु कहिबाकु हेब। प्रश्न रे बाबा पचारे, तुम महावीर संतान मानकु केउ कथार चिंता करिबार नाही, केवल केउ चेकिंग करी निजको ठीक रखिबाकु हेब। उत्तर रे बाबा कहले, जदि केही पवित्र हेबारे विघ्न पकाउछि तेबे तुमको ता पई चिंता करिबा दरकार नाही। केवल चेक कर, माने जांच कर जे मु महावीर अटे तो, मु निजको निजे ठकु नाही तो, मो भितरे बेहदर वैराग्य वृत्ति रहुछि, मु निज सम्मान करिबार सेवा करुछि, मो भितरे क्रोध नाही तो, जहा अन्य को कहूछि ताहा निजे करुछि तो। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। एथिरे कहिबार किछि नाही, यह बुझिबार कथा। मधुर आत्मिक संतान माने बुझुछन्ति जे आमे पुनर्बार देवता संपूर्ण निर्विकारी हेबाकु जाउछु। बाबा आसी कहउछन्ति, पिला माने काम उपरे विजय प्राप्त कर, अर्थात पवित्र हुआ। पिला माने गीत सुनिले, एबे पुनर्बार पिला मानकर स्मृति आसीछि। आमे बेहद बाबांक ठारू बेहदर वर्षा नेउछु, जाहाकु केही छड़ाई नहीं पारिबे नाही। ताकू अद्वैत राज्य कुहाजिब। पुणी परे रावण राज्य बा अन्यर राज्य हेउछि। एबे तुमे माने बुझी पारुछ, तेणु अन्य मानकु मध्य एही परि बुझाइबाकु हेब। आमे पुनर्बार भारत को श्रीमत आधार रे निर्विकारी करुछु। भगवान हेउछन्ति उच्चरु उच्च, एकथा तो समस्ते कहिबे, तांकु ही बाबा बोली कुहा जाउछि। एकथा मध्य बुझाइबाकु हेब एवं लेखिबाकु मध्य हेब जे भारत जहाँकि संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग थिला, ताहा एबे विकारी नर्क हो जाइछि। पुणी आमे श्रीमत आधार रे भारत को स्वर्ग करुछु। बाबा जहा बुझाउछन्ति ताकु नोट करी ता उपरे विचार सागर मंथन करी लेखिबारे साहाय्य करिबा दरकार। एमिति कौन सबु लेखिबा दरकार जहा द्वारा मनुष्य बुझी जिबे जे भारत वास्तव रे स्वर्ग थिला। सेते बेले ही रावण राज्य नथिला। पिला मानक बुद्धि रे अछि, बाबा एबे आम भारतवासी मानकु निर्विकारी कराउछन्ति। बाबा एबे आम भारतवासी मानकु निर्विकारी कराउछन्ति। प्रथमे निजको देखिबाकु हेब, मो निर्विकारी होइछि, मु ईश्वरंकु ठकु नाही तो। एपरि नुहे जे ईश्वर कौन आमको देखुछन्ति कि। तुम मुखरु एही शब्द बाहरिबा अनुचित। तुमे जानिछ, पवित्र करिला वाला पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटंती। भारत संपूर्ण निर्विकारी थिला, जहाकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। एही देवता माने लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी अटंती ना। सेठारे जथा राजा राणी तथा प्रजा हेबे। सेथिपाई तो समग्र भारत को स्वर्ग कुहा जाउछि ना। एबे यह नर्क हो जाइछि। एही 84 जन्मर सीढ़ी चित्र बहुत भल जिनिस अटे। भल भल लोक मानकु एही चित्र उपहार मध्य देई पारिबो। बड़ बड़ लोकंकु बड़ उपहार मिली थाए ना। तेबे तुमे माने मध्य जिए भी आसुछन्ति सेमानकु बुझाई एपरि उपहार देई पारिबो। उपहार देबा पाई जिनिस सबु बेले प्रस्तुत रहिछि। तुम पाखरे मध्य ज्ञान प्रस्तुत रहिबा दरकार, प्रस्तुत रहिबा उचित। सीढ़ी रे संपूर्ण ज्ञान रहिछि। आमे किपरि 84 जन्म नेउछु यह मने रहिबा दरकार। यह बुझिबार कथा अटे ना। तेबे निश्चित जिए प्रथमे एठाकु आसीछन्ति सेही माने ही 84 जन्म नेउछन्ति।
ବାବା 84 ଜନ୍ମର କଥା ଶୁଣାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରୁଛି। ନଚେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ କହିବା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ ଲୌକିକ ପିତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନ ହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଇଲେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର, ଘର ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ଯିଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବା? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଘରଦ୍ୱାର କିପରି ଛାଡ଼ିଲ, ତେବେ ସେମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର କିପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା? ଆମକୁ ଶୁଣାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବୁ। ତୁମେ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛ ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ବାକି ତୁମର ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କହିପାରିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କିପରି ଏମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ହୋଇ ପାର୍ଟ ବଜାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳିଯୁଗୀ କର୍ମବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ କେହି ଦରକାର। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ସେହି ପିଲାମାନେ ଅଟ ନା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି କରୁଥିବି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା, ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମନେ ତ ରହୁଛି ନା? ୟାଙ୍କର ତ ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଗାଉଁଲିଆ ପିଲା ଥିଲି, ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେଲି। କିଏ ସେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗାଁ କିପରି ହେବ, ଏକଥା ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଗାଁ ସଦୃଶ ଅଟେ ନା। କେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠ, କେଉଁଠି ଏହି ନର୍କ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ, କୋଠାବାଡ଼ି ଆଦି ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ମାଟି ପଥର ଅଟେ, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହୀରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ସୁନାର ମହଲ କିପରି ଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବ। ଢେରକୁ ଢେର ସୁନା ରହିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କେବେ କେବେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛ, ତେବେ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ରେକର୍ଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୁସି କରିଦେବ। ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେବେ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ରାଜାର ସନ୍ତାନ ଜାଣିଥାଏ ଯେ
ମୁଁ ଏହି ହଦର ରାଜତ୍ୱର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯୋଗ ନ କରିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ କରିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆମ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିନାଶୀ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ରହିଛି। ତୁମକୁ କେତେ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳୁଛି ନା। ଯଦି କେହି ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ବଡ଼ ହଦର ଲଟେରୀ କୁହାଯିବ। ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟଧାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ରାଜତ୍ୱ ନଥାଏ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନେ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଜାମାନେ ବିକାରୀ ହେବା କାରଣରୁ ମତଭେଦରେ ଆସି ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଲଗା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଯିଏ ସେବା କରିବ, କର୍ମ କରିବ, ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ନେବା ଦରକାର। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏକା ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ପାସ୍ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ରର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ର ଲେଖିବା ଏକଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଆଜି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ବେହଦର ବାବା ମୋତେ କିପରି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୟନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପତିକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପତିଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲେ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପତ୍ରକୁ ଦେଖି କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଯାଏ। ପ୍ରେମର ଲୁହ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଚୁମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଖି ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତା ବା କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାୟା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ। କେହି ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା ନା, ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ଥିବ, ସେହିମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ନା। ଗୀତାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଗୀତାର ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖ, ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୀତାର ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳି ନୂଆ ହେଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ବେହଦର ବାବା, ଯିଏକି ଆମର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ
ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେହିଠାରେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିବେ। ରାଜତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସିବେ। ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଏସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ରିପିଟ୍ ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ନା। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏଥିରେ ଯଦି କେହି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ରୁଟି ତ ମିଳିପାରିବ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ବାବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତେବେ ନିଜର କାନ ଧରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ନିଜକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଦରକାର। ମାୟା ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କଞ୍ଚା ବା ଦୁର୍ବଳ? ମୋତେ ତ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ଏହିଭଳି ମହାବୀର ଅଟେ ତ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ରେସ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି କହିବା ଯେ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ? ଏହା ତ ସତ୍ୟତା ହେଲା ନାହିଁ ନା। ଲଜ୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଳେ ରହିଯାଉଥିବା, ଏହାକୁ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କୁହାଯିବ? ପଣ୍ଡିତର କାହାଣୀ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମେ ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ବାକି ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରୀର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ ନା ବିକେ। ଏମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଥିବେ ନା। ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିବେ କି? ତୁମକୁ ବହୁତ ହୁସିଆର ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବା ଉଚିତ। ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ ନା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ ଚୁଟି। ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କର କଥା କି? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚୋଟି ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଥିବେ ନା, ଯାହାକି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଦୈବୀ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆସୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ, କାହିଁକି ନା ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ତୁମର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତୁମେ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେନା ଅଟ ନା। ସେମାନେ ତ ସବୁ ନକଲି ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ, ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ଅଥବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ ବାବା ଶିଖାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଦେଶ ବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଶର ବେଶଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହିପରି ବେଶ ଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେହିପରି ବେଶ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଏବେ ଏବେ ସାକାରୀ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଆକାରୀ, ଏହିଭଳି ବହୁରୂପୀ ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ସବୁ ସ୍ୱରୂପର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିଜର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ତୁମ ଦେହକୁ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତେବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମିଳନର ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି ନିଜର ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଟ୍ କର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାହା ହେଲେ କେବେ ବି ଅପସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହଲଚଲ ସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ ମନକୁ ଅପସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ସର୍ବଦା ସେଟ୍ ରହିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ର ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ ଏବଂ ସେବା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।